ओम शांति। आज जानुआरी मास 20 तारीख 2025 मसीहा। बाबा तो प्रतिदिन विभिन्न प्रकार युक्तियुक्त शिक्षा दे पिलामानंकु सबुबेले स्वर्ग आड़कू 2 पद आगे नेउछंती। आज तांकर महावाक्य रे कौन शिक्षा देइछंती, युक्तियुक्त शिक्षा देइछंती, आसंतु आमे आज जानिबा। बाबा प्रथमरु कहीदेले जे सत्य जुगरे राजा हेबा पई 2टी जिनिस दरकार। गोटे हैला याद, गोटे हैला पवित्रता। भगवान को सबु बेले मने पकेइले हमर पाप कटिबो, आ पवित्र जीवन यापन कले आमे सत्य जुग को जाई परिबा। काहेकि सेठी सत्व प्रधान आत्मा दरकार। तेणु आमे सब बेले भगवान को मने पकेइबा, पवित्र जीवन यापन करिबा। आ पुरुषार्थ करिबा। पुरुषार्थर प्रकृत लक्ष्य कौन? पुरुषार्थ करिबा अर्थ सबु बेले आमे खुशी रे रहिबा, आनंद रे रहिबा, मिठा कथा कहिबा, मिठा चलणी करिबा, प्रेम स्नेह रे चलिबा, जहा फल रे आम आत्मा दिन को दिन सत्व प्रधान होई जिवो। तापरे सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा होई जिवो। आमर श्रेष्ठ कर्म कौन भी बाबा आज बुझे देइछंती। बाबा कहउछंती काहाकू दुख दियोनी। बाबा तो स्वयं दुख हर्ता, सुख दाता। आमे भी सेमती मास्टर दुख हर्ता, सुख दाता हेबा। मन वचन कर्म रे काहाकू केबे हेले दुख देबा नाही। बाबा पुणी आज बापदादा कौन कही देइछंती। बापदादा काहाकू आमे कहूचे? जेते बेले स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान ब्रह्मा बाबांको भुकुटी रे बसी महावाक्य शुणुछंती, सेते बेले स्वयं परम पिता भगवान हेले बाबा, आउ बाबा आ दादा हेले स्वयं ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भाई, से हेले बापा। तार अर्थ बुझे देइछंती। पुणे ब्रह्मा बाबा को आमे भी ब्रह्मा माँ कहि परिबा। काहेकि ना तांको मुख निसृत बाणी सुनी ब्रह्मा वत्स माने जन्म हुअन्ते। आउ जेते सब माँ मानंकु भलरे बुझेइबा पई, बाबांकर परिचय देबा पई से जगदम्बा सरस्वती को भी आडप्ट करथिले। जगदम्बा सरस्वतींकर प्रकृत नाम होछि ओम राधे, किंतु तांकर अलौकिक नाम होछि जगदम्बा सरस्वती। जेमती ब्रह्मा बाबांकर लौकिक नाम होछि लेखराज, किंतु अलौकिक नाम होछि प्रजापिता ब्रह्मा। ए कथा जी बाबा बुझे देइछंती। आमे सब बेले निजको निजे चेक करिबा। मो मन वचन कर्म रे काहाकू दुख देउ नाही तो? काहेकि ना मु श्रेष्ठाचारी हेबी। जदि दुख दउथिबे ता माने भ्रष्टाचारी होई चलिछि। तेणु भ्रष्टाचारी रु आमे श्रेष्ठाचारी हेबा पई निजर कर्म उपरे सब बेले ध्यान देबा। बाबा भी कहउछंती जे जे माने गीता पठन करछंती सेमानकु पचार जे गीता ज्ञानदाता किए। आमे जानिचे प्राय समस्ते से गोटिए उत्तर देबे, गीता ज्ञानदाता हेउछंती स्वयं श्री कृष्ण। किंतु बाबा बुझे दिछंती श्रीकृष्ण होउछंती सत्य जुगर प्रथम राजकुमार। सी तो छोट पिला, सी केमती गीता ज्ञान देबे? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान से ही सत्य गीता ज्ञान देउछंती। नुआ दुनिया किए स्थापन करुछंती? समस्ते प्राय कहिबे श्रीकृष्ण स्थापन करुछंती। नाही, प्रकृत रे नुआ दुनिया स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान ब्रह्मा बाबांकु निमित्त बनाई स्थापना करुछंती। तेणु तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कहा जाए ब्रह्मा स्थापन करते, विष्णु पालन करते, महेश्वर विनाश करते। आमे ए कथा भी पाठरे बा जानिचे आगरू। आज बाबा दान पुण्यर महत्व बतैछंती। साधारणतः लोक माने कहते दान पुण्य कले परवर्ती जीवन रे सुख रे चलिबा, बड़ घरे जन्म हेबा। भक्त आत्मा माने भाबंती भक्ति भावपूर्ण परिवार रे जन्म नेबे। किंतु बाबा कहते वर्तमान जो रावण राज्य चलछि ना, समस्ते प्रायतः रोजगार भी
ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେଉନି, ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ। ଦାନ କରିବା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ପୁରା ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁନଥିବେ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବେ, ଅବାଟରେ ଚାଲୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ, ଯିଏ ଅତି ଜରୁରୀ ଯାହାର ଦରକାର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦାନ କରିବା। ବାବା ଏଇ କଥା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ କମିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯିଏ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ସିଏ ଯଦି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଠାରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯାହାର ଯିଏ ମରିଯାଉଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ, ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମ ଘେନି ଫଳ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ତ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ନା, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଓଲଟା ମତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେହକୁ ବି ଦେହ ବୋଲି ଦେହକୁ ବି ଦେହ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ବି ଦେହ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ମହତ୍ଵ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦେହ ଭାନରେ ରହି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଓଲଟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବି ଆଜି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକର୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ ହେଲା ଅକର୍ମ, ଆଉ କର୍ମ ତ କର୍ମ ସୁକର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ବିକର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଆମର ବିକର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ପତିତ, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଦେନ ନେନ କରୁଛେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଆମର ଯାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସବୁ ବିକର୍ମ ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ କାହାର? ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ହେବେ। ଏ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନରକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଭଗବାନ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ରହିପାରିବା। ବାବା ଆଜି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଝଣ୍ଡା ଅଛି ନା, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ ତାର ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଲଗାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପ ଚିତ୍ର ଆମେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଇଏ ସବୁ ନାଟକର ସୂତ୍ରଧର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲିବ କେମିତି, ଏ ସଂସାର ବଦଳିବ କେମିତି, ଆମେ ସବୁ ପୁଣି କେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ତେଣୁ
ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେବେ କି? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ମାନିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପିତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପରମଧାମରେ ଥିଲେ। ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ରୋଲ ପଡ଼େ ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ଆତ୍ମା ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନିଜର ରୋଲ କରେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛେ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତାମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ହିଁ ଏଇ ଧର୍ମ ପିତାମାନେ ଆସିକି ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏତେ ସବୁ ନାଟକ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏମିତି କୁହାଗଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏବେ ବି ତାହା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ସେଇଭଳି ହେବ। ଏମିତି ବି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଲୋକମାନେ ସେଇ କଥା କହିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା। ଇଏ ନାଟକ ଯେହେତୁ ହୁବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ହେବ। ତାକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କବରସ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଭବନ ଅଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ସବୁ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକଦମ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା କବରସ୍ଥାନ ହେଇଯାଇଛି, ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ହେବ। ସେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେବ ଭାରତର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ। ବାବା ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିକି କହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା, ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ବା ଖୁସି ରହିବା। ଆଉ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା। ଆଉ ରୁହାନୀ ଟିଚର ହୋଇ, ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଟିଚର ହୋଇ ବାବା ଯାହା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼େଇବା। ଦେହ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିନାଶୀ ଦେହ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ବୈଭବ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଆମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କ ପରି ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିବା। ବାବା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଗୁଲ ବାଜିବ ବା ବିନାଶ ସମୟ ଆସିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଚଳିବନି, ଭାବିଲେ ଚଳିବନି। କ୍ଷଣକରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆଜିଠାରୁ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ତାକୁ ପାର କରିବା। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଭର ରେଡି ରହିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ରୂପ ତୁମେ ହୁଅ, ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ 1 ନମ୍ବର ହୋଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱମାନ ରଖିବା, ମୁଁ ସ୍ନେହୀ, ସହଯୋଗୀ, ଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।